여러분, A new nation conceived 자유 속에 잉태된 새로운 나라, dedicated to the proposition 인간은 that all men are 모두 created equal. 평등하게 창조되었다는 신념에 의해 I 세워진 stand 나라. before that nation 저는 with the 지금 conviction of freedom, 자유에 대한 확신과 in the alliance, 동맹에 대한 and 신뢰, resolve to 그리고 open a new 새로운 future. 미래를 열고자 하는 결의를 가지고 미국 국민들 앞에 서 있습니다. For 234 years, 234년 동안 미국 의회는 자유와 민주주의의 상징이었습니다. 이곳은 미국의 헌법 정신을 구현하고 있습니다. 이곳에서 의원 여러분과 미국 국민 앞에서 연설하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 특히 한미동맹 70주년 결의를 채택해 이번 저의 방문을 더욱 빛내주신 민주공화 양당 의원 여러분께도 깊은 감사 말씀을 드립니다. 여러분께서 어떤 진영에 계시든 간에 항상 대한민국 편이라는 사실을 저는 알고 있습니다. Over the past century, we 지난 have 세기 faced 동안 many threats. But the U.S. has always led the world 우리는 많은 defense of freedom. 도전을 겪었습니다. Imperial nations 미국은 fought for 자유를 conquest, 위협하는 그런 도전에 맞서 and humanity 이를 수호하는 데 greatly 앞장서 왔습니다. suffered from the two world 제국주의 wars. 세력 간의 충돌이 격화되면서 America 인류는 두 rightfully 차례 stepped in to 참혹한 defend 세계대전을 freedom. 겪었습니다. It 미국은 was 자유를 not 지키기 without 위한 cost. 개입을 택했습니다. We remember 그러나 거기에는 희생이 of 따랐습니다. General MacArthur 우리는 and Admiral 메가더 Nimitz. 장군과 니미츠 More than 제독의 리더십을 100,000 기억합니다. American men and women perished in the Pacific War. 태평양 전쟁에서만 10만 명이 넘는 미국 국민이 전사했습니다. 이들의 희생은 헛되지 않았습니다. The New World Order 미국의 글로벌 리더십은 자유무역을 바탕으로 전후 세계 질서를 구축했고 이는 세계 곳곳에서 평화와 번영을 이루었습니다. But prosperity was limited. Free 그러나 market economies 이러한 번영은 자유시장 경제로 한정되었습니다. 공산 전체주의 세력이 참여하지 않았기 때문입니다. 전 세계는 민주주의 그리고 공산주의 블록으로 나뉘었습니다. 1950년 한반도는 바로 그 대립의 최전선이었습니다. 북한은 소련의 사주를 받고 기습적인 침략을 감행해 한반도와 아시아의 평화를 위기에 빠뜨렸습니다. 한국의 자유와 민주주의가 사라질 뻔한 위기의 순간, 미국은 이를 외면하지 않았습니다. 한국과 미국의 장병들은 함께 용감하게 싸웠습니다. 그리고 이 속에서 영웅들의 이야기가 탄생했습니다. 메가더 장군은 적의 허를 찌르는 인천 상륙 작전으로 전쟁의 불리한 상황을 뒤집었습니다. 인천 상륙 작전은 세계 전쟁사의 가장 훌륭한 결정 중 하나로 남을 것입니다. 미 해병대 1사단은 중공군 12만 명의 인해 전술을 돌파하는 기적 같은 성과를 장진호 전투에서 거두었습니다. 감사합니다. Sons and daughters of America sacrificed their lives
to defend the country 미국의 아들, 딸들은 전혀 알지 못하는 나라에 한 번도 만난 적이 없는 국민들을 지키기 위해 커다란 희생을 치렀습니다. In the Battle of Lake Changjin alone, 장진호 전투에서만 4,500 American 미군 service members 4,500여 명이 전사했습니다. over the course of the war. 그리고 Almost 37,000 U.S. soldiers. 6.25 전쟁에서 미군 약 3만 7천 명이 전사했습니다. William Weber 고 윌리엄 웨버 대령은 for Hill 3-4 in 원주. 원주 3.24 고지전에 참전해 오른쪽 팔과 다리를 잃었습니다. This American hero 그러나 dedicated his 웨버 life 대령은 to honoring the noble 한국전 sacrifice 참전 made by 용사의 the Korean War veterans. 숭고한 희생을 기리는 활동에 평생을 We are 바쳤습니다. honored to have his 오늘 이 granddaughter, 자리에 Miss Jane Weber. 웨버 대령의 손녀 데인 웨버 씨를 모셨습니다. Miss Weber, would you stand up, please? 자리에서 일어나 주시겠습니까? On behalf of the Korean people, 저는 대한민국 국민을 대표하여 we salute his noble service and sacrifice. 고 윌리엄 웨버 대령의 희생에 깊은 감사와 경의를 표하고자 합니다. 감사합니다. Some of Korean war heroes are your family and friends. 여러분의 가족과 친구 중에도 한국전 참전 용사들이 계실 겁니다. And Howard Coble, 고 존 코니어스 의원님, 고 샘 존슨 의원님, 고 하워드 코블 의원님, 그리고 the former representative Charles 지금도 한미 동맹을 열렬히 of the alliance. 후원해주고 계신 찰스 랭글 전 의원님, We'll never forget the great American heroes who fought with 대한민국은 us. 우리와 함께 자유를 지켜낸 미국의 영웅들을 영원히 기억할 것입니다. 감사합니다. I take this opportunity to pay 저는 tribute 오늘 to 이 all the 자리를 빌어 Korean War veterans and their families. 모든 한국전 참전 You did 용사들과 not hesitate 그 to send your sons 가족들에게 and daughters, 깊은 경의를 표하고자 husband 합니다. and wives, a brother and sister. 자신의 자식과 You 남편 그리고 answered the 형제를 call to 태평양 defend 넘어 the freedom 한 번도 of 가본 적 country 없는 나라의 across 자유를 the 지키기 sea. 위해서 기꺼이 I 보내주신 thank the 미국의 US and its 어머니들께 people for honoring the Korean War 한국 as a 전쟁을 proud legacy. 자랑스러운 유산으로 Thank you also 여기고 for 참전 treating 용사들을 the veterans with 명예롭게 honor and 대우하는 respect. 미국 정부와 국민들께도 깊은 경의를 표합니다. The war ended after 3 years of intense battle. 3년간 Our 치열한 nations 전투 끝에 assigned 전쟁이 끝났고 mutual defense 한미 treaties 양국은 and opened 한미 new 상위 era of 상호 방위 조약을 체결하면서 새로운 동맹의 시대를 Korean 열었습니다. people rose from the ruins of 그 war 이후 to build a thriving 대한민국이 nation. 전쟁의 참혹한 상처와 폐허를 극복하고 America has 번영하는 stood 과정에서 together with Korea. 미국은 항상 우리와 We have 함께 many 했습니다. reasons to celebrate our platinum 올해 anniversary. 70주년을 맞은 한미 동맹을 축하할 이유는 너무나 많습니다. 한미 동맹은 처음 시작했을 때 성공한다는 보장은 없었습니다. 하지만 오늘날 우리의 동맹은 그 어느 때보다 강력하고 어느 때보다 번영해 나가고 있습니다. 또한 더욱 긴밀히 연결되어 있습니다. 한미 동맹은 대한민국의 자유와 평화를 지키고 번영을 일궈온 핵심 축이었습니다. Once a recipient of aid, 한국은 과거 원조를 받는 나라였지만 이제 현대 세계사에서
원조 공여국으로 바뀐 유일한 국가입니다. This itself demonstrates the success of our alliance. 이는 한미 동맹의 성공을 증명하고 있습니다. 이제 한미 동맹의 역사에 대해서 이야기하고자 합니다. 한미 양국의 교류와 협력은 외교 관계가 수립된 1882년 이후 140년에 걸친 역사를 가지고 있습니다. 19세기 말 미국의 선교사들은 자유와 연대의 가치를 한국에 소개했습니다. 이러한 가치는 대한민국 헌법의 기초가 되었습니다. 그리고 이러한 가치는 우리 국민의 독립과 건국에 커다란 영향을 미쳤습니다. 호리스 언더우드, 헨리 아펜젤러, 메리 스크랜튼, 로제타 홀 등 미국 선교사들은 19세기 말 한국에 왔고 학교와 병원을 지었습니다. 이들은 여성의 교육에 힘썼고 이들의 노력으로 인해서 한국의 많은 여성들은 역사상 최초로 교육, 언론 그리고 의료 등 여러 분야에 진출했습니다. 1960년대 초 케네디 행정부는 로스토우 교수의 경제 성장 모델을 한국에 권고했습니다. 당시 박정희 대통령은 현명하게도 이런 아이디어를 받아들이고 경제 개발 계획을 추진했습니다. 이는 한국이 산업국가가 되는 기반을 마련했습니다. 한강의 기적으로 불리는 한국의 경제 성장은 그 어떤 국가도 뛰어넘는 속도였습니다. 전후 한국은 1인당 국민소득이 불과 67달러에 불과했던 최빈국이었으나 이제 세계 10위권의 경제대국이 됐습니다. 서울은 한때 갯더미가 되었지만 이제 세계에서 가장 활기찬 디지털 도시가 되었습니다. 부산은 과거 전쟁 중 피난민으로 넘쳤지만 이제 환적 물량 기준으로 세계 2위의 항만 도시가 되었고 2030년 세계 박람회 유치를 위해서 노력하고 있습니다. 대한민국은 이제 역동적이고 자유가 숨쉬며 민주주의가 튼튼한 나라로서 세계 시민들의 사랑을 받고 있습니다. 한국과 미국 양국은 자유와 민주주의를 전 세계적으로 수호하기 위해서 힘을 합쳐왔습니다. 2차 세계대전 이후 한국은 자유의 전사를 곳곳에 파견했습니다. 이라크와 아프가니스탄 등에 파견하여 미국과 함께 싸웠습니다. 지난 70년 넘게 한미동맹의 역사에서 한미 양국은 군사 그리고 안보 분야에서 협력해왔고 양국의 협력을 경제적으로도 확대해왔습니다. 양국 간의 관계는 일방적인 지원에서 상호 호혜적인 협력 관계로 발전해온 것입니다. 한미 FTA는 2011년 미국 의회의 전폭적 지지로 통과되었습니다. 그 이후
양국 교역 규모는 68% 증가했습니다. 한국 기업의 대미 투자는 3배 증가했고 미국 기업의 한국 투자는 거의 2배 증가했습니다. 한국 기업들은 미국 경제 활성화에도 기여하고 있습니다. 한국 기업들은 전기차 배터리, 반도체, 자동차 등의 제품들을 미국에서 생산하고 있습니다. 그리고 더욱 중요한 것은 이 기업들이 양질의 높은 임금의 일자리를 만들고 있다는 것입니다. Take Austin, Texas. 텍사스주 오스틴의 삼성전자 반도체 공장은 2020년 기준 거의 1만 개의 일자리를 창출했습니다. Take Bryan County, Georgia. 조지아주 브라이언 카운티를 보겠습니다. Hyundai's EV and battery plants 현대차의 전기차 및 배터리 공장은 2024년 말부터 운영이 시작될 것입니다. 그러면 매년 30만 대의 전기차를 만들어낼 것이며 수천 개의 미국인들을 위한 일자리를 만들어낼 것입니다. And take Bay City in Michigan. It is a home to 미시간주 베이시티를 보면 SK 실트론 CSS가 소재에 있습니다. 바이든 대통령께서도 방문한 바 있습니다. 이 회사는 한국 기업과 미국 기업이 합병함으로써 더욱더 큰 역할을 하는 좋은 사례입니다. I hope to see more economic cooperation. 이러한 한미 경제 협력이 다른 지역에서도 이루어질 수 있기를 희망합니다. 이런 의미에서 의원 여러분들의 각별한 관심과 지원을 부탁드립니다. 친구 여러분, 양국의 활발한 문화와 인적 교류를 통해서 우리의 우정은 더욱더 깊어졌습니다. 올해는 한인들이 미국으로 이주한 지 120주년을 맞이하는 해이기도 합니다. 한인들은 하와이 사탕수수 농장 노동자로 미국에 건너오기 시작했습니다. 그 이후 주미 한인들은 미국 사회 각계에 진출해서 한미 우호를 더욱 증진하고 동맹의 역사를 만들어가는 데 큰 역할을 했습니다. 영킴 의원님, 앤디 킴 의원님, 미셸 스틸 의원님, 메릴린 스트링랜드 의원님, 바로 이 자리에 함께 계시지요. 이런 분들이 바로 여러 세대를 이어온 한미 동맹의 증인들입니다. 양당에 두 분씩 계십니다. 바로 초당적인 그런 증인들의 모습을 우리가 볼 수 있습니다. 또한 문화는 양국이 서로를 이해하고 우호를 강화하는 데 큰 도움을 주고 있습니다. 국적과 언어의 장벽은 더 이상 걸림돌이 아닙니다. 한국 영화 기생충과 미나리는 아카데미 수상을 했고 헐리우드 영화 탑건과 어벤져스 등은 한국인들로부터 많은 사랑을 받고 있습니다.
I also love Top Gun and Maverick 저도 탑건 and the Mission Impossible. 매버릭, 미션 임파서블 아주 좋아합니다. And even if you didn't know my name, 그리고 제 이름을 모르시는 분이 있었을 수 있지만 BTS와 블랙핑크는 아마 아실 겁니다. BTS beat me to the White House, BTS는 but I beat them to Capitol Hill. 백악관. 네, 저보다 빨리 왔지만 이렇게 의회는 제가 먼저 왔습니다. Korean and American singers reaching high 한미 places 양국의 in each other's music charts. 가수들의 노래는 이제 상대방 국가 음악 차트에서 높은 순위에 오르고 있습니다. 이것은 자연스러운 일이 되었습니다. 미국은 또 넷플릭스와 같은 기업들이 글로벌 플랫폼을 만들고 한국은 오징어 게임과 같은 인기 시리즈를 만들고 있습니다. We are creating a new pattern 우리는 of synergy. 이를 통해서 새로운 패턴의 시너지를 만들고 있습니다. 이러한 문화 교류의 활성화로 양국 국민 관계도 더욱 가까워졌습니다. 시카고 국제문제연구소의 여론조사에 따르면 한국에 대한 미국인의 호감도가 1978년 이후 가장 높은 것으로 나타났습니다. 또한 퓨 리서치 센터의 지난해 조사에 따르면 미국에 대한 한국인의 호감도는 89%에 달했습니다. 이 증가폭이 조사 대상국 중 가장 크다고 합니다. Korea and the US 한국과 미국은 이제 우리 학생들을 지원하기 위한 지원 프로그램을 마련하기로 합의했습니다. 이를 통해서 양국에서 더욱 활발하게 공부하고 또 직장을 찾을 수 있도록 할 것입니다. Honorable members of Congress. 존경하는 의원 I 여러분, have two careers in my life. 제게는 평생 두 개의 직업이 있었습니다. Was as a public 첫 번째 prosecutor. 직업은 My second 바로 job is 검사이고 serving as the president 두 번째 of my 직업은 beloved country. 제가 사랑하는 As prosecutor, 나라의 my role 대통령입니다. model 저는 was 검사로서 Robert Morgenthau. 제 롤 모델이 He was the real life character 로버트 of 모겐소였습니다. District Attorney Adam Schiff in Law and 바로 Order. 애덤 쉬프 검사의 실제 When I was the 모델이었는데요. prosecutor general, 러앤 오더에 나오는 인물입니다. 저는 검찰총장 시절에 America's Eternal Attorney. 미국의 영원한 검사 로버트 모겐소라는 책을 출간했고 제 후배 검사들에게 나눠줬습니다. I included 그리고 서문에 이 문구를 포함했습니다. who is silent in the face of great evil. 바로 will 거하게 not even stop 침묵하는 검사는 pickpockets in the neighborhood. 소매치기도 막지 못할 것이다 라는 Our 문구였습니다. democracy is 오늘날 at risk. 우리의 민주주의는 Democracy 위기에 is 직면해 community's 있습니다. political decision-making system to protect freedom and 민주주의는 human rights. 자유와 인권을 보장하는 Such decision-making 시스템입니다. must be based on 이러한 의사결정 시스템은 informed public opinion. 진실과 자유로운 여론 형성을 바탕으로 해야 합니다. But today, 하지만 오늘날 many parts of the world, 세계 false 곳곳에서 propaganda 허위 and 선동과 disinformation are 거짓 distorting 정보가 the truth and the public opinion. 진실과 여론을 왜곡하고 They 있습니다. are threatening 그리고 democracy. 이는 민주주의를 위협하고 있습니다. The rule of law allows the 법의 freedoms of 지배는 everyone to 모두의 coexist. 자유가 공존할 수 있도록 합니다. Parliamentary democracy. 그리고 이는 False 의회 민주주의의 propaganda and 근간이 됩니다. disinformation corrupt. 허위 선동과 거짓 정보가 They threaten democracy 민주주의를 and the rule of law. 위협하고 법의 지배도 위협하고 있습니다.
Such totalitarian forces 이러한 전체주의 세력은 and disguise themselves as 자신을 defenders of 위장하고 democracy or human 마치 rights. 민주주의를 수호하는 것처럼 인권을 수호하는 마냥 정체를 숨기고 있습니다. But in reality, 하지만 they deny 실제로는 freedom and democracy. 이들은 자유와 We must 민주주의를 not be 거부하고 fooled 있습니다. by such deception and 우리는 disguises. 이러한 위장과 거짓에 속아서는 안 됩니다. We have for so long 우리는 protected 오랫동안 democracy 민주주의를 and the rule of 지켜왔고 law with our blood and 법의 sweat. 지배 또한 우리의 피와 땀으로 We must 지켜왔습니다. work together 우리는 and 함께 fight the 협력해서 forces of falsehood and deception. 앞서 말씀드린 세력에 맞서야 합니다. Democracy 이들 and the 세력은 rule of law. 민주주의와 법의 지배를 해치려고 합니다. Those who cherish freedom also respect the freedom. 자유를 소중하게 생각하는 사람은 타인의 자유도 소중하게 여깁니다. Thus, freedom 따라서 brings peace. 자유는 Peace 평화를 in turn 가져다 주고 safeguards freedom. 평화는 Freedom 다시 자유를 and peace 지켜줍니다. are sources 자유와 of 평화는 creativity and innovation. 창의성과 They 혁신을 bring 만들어냅니다. prosperity and abundance. 그리고 번영과 풍요를 가져다 줍니다. Our alliance was forged 우리의 7 한미 years ago 동맹은 to defend 70여 년 Korea's 전에 freedom. 한국의 자유를 수호하기 위해 형성되었습니다. 이 동맹은 글로벌 동맹으로 발전했고 세계의 자유와 평화를 지키게 되었습니다. 대한민국은 책임과 기여를 다해서 현재의 경제적인 역량에 걸맞게 역할을 다할 것입니다. 1961년 취임식에서 케네디 대통령은 세계 시민 여러분, 미국이 여러분을 위해 무엇을 해주실 것인가를 묻지 마시고 인류의 자유를 위해 우리가 무엇을 할 수 있을지 물으십시오라고 말했습니다. 한국은 국제사회와 함께 모든 노력을 다해 인류의 자유를 수호할 것입니다. 대한민국은 미국과 함께 미래로 나아갈 것입니다. 제가 작년에 취임하면서 대한민국을 재건하겠다고 약속했습니다. 바로 자유와 민주주의, 시장경제를 기반으로 하는 국가, 그리고 국민이 진정으로 자랑스러워할 수 있는 국가, 또 국제사회의 책임 있는 일원이 될 수 있도록 하겠다고 약속했습니다. 한국은 미국과 함께 자유를 지키고 세계 시민의 자유를 지켜나갈 것입니다. But even as we walked in unison for freedom, for 70 하지만 years, 양국이 함께 there was 자유를 one 향해 regime 걸었음에도 determined 불구하고 to pursue a wrong path. 우리와는 정반대의 길을 걷고 있는 The difference 북한이 is 있습니다. between Seoul that chose freedom and democracy 서울은 자유와 and Pyongyang 민주주의를 that chose 선택했지만 dictatorship and communism. 평양 즉 북한은 전체주의, 공산 전체주의를 선택했습니다.
북한은 자유와 번영을 버리고 평화를 외면했습니다. 북한의 핵 개발과 미사일 도발은 한반도와 그 넘어서 평화에 대한 심각한 위협을 가하고 있습니다. 한미 동맹은 함께 단합하고 또 의지를 보여 북한의 도발을 억제해야 합니다. 레이건 대통령이 이렇게 말했습니다. 우리가 용납할 수 없는 지점이 있고 또 넘어서는 안 될 선이 있다고 했습니다. 그의 이러한 발언이 북한에게 분명히 알려져야 합니다. 어제 저와 바이든 대통령은 확장 억제를 강화하기로 합의했습니다. 한미 협력을 통해서 뿐만 아니라 한국과 미국, 일본의 3자 협력을 가속화해서 북한에 고도화하는 핵 위협에 맞서야 합니다. 감사합니다. 우리 정부는 도발에 단호하게 대응하고 동시에 계속해서 북한의 비핵화와 대화의 문을 열어둘 것입니다. 지난해 저는 담대한 구상을 제안했습니다. 이 구상은 북한의 민생과 경제를 개선할 것입니다. 북한은 핵 개발 프로그램을 중단하고 실질적인 비핵화 프로세스를 시작해야 합니다. 다시 한번 북한에게 촉구합니다. 하루빨리 도발을 중단하고 다른 길로 나오기를 촉구합니다. 한미 양국은 북한의 비핵화를 위해 계속해서 노력을 기울일 것입니다. 감사합니다. 북한의 지나친 핵과 미사일 개발로 인해서 북한의 주민들은 심각한 경제난과 심각한 인권 유린에 던져지고 있습니다. 우리는 이러한 심각한 인권의 실상을 전 세계에 알리고 또 계속해서 책임을 다해 주민에게 자유를 전달할 수 있도록 해야 합니다. 지난달에 우리 정부는 북한 인권 보고서를 공개했습니다. 최초 공개 발간했습니다. 이 보고서에 따르면 북한의 여러 형태의 인권 유린이 벌어지고 있습니다. 북한 이탈 주민의 508명의 증언을 바탕으로 지난 5년간의 이런 증언을 바탕으로 세계 인권 선언과 국제 인권 조약 등 국제적 기준을 적용해서 사례를 많이 담고 있습니다. 여성과 아이들이 코로나19 방역 지침을 어겼다는 이유로 총살당하고 일부는 한국의 콘텐츠를 본다는 이유로 공개 처형당하고 또 성경을 보고 믿음을 가졌다는 이유로 총살당하고 있습니다. 우리는 국제사회에 북한의 심각한 인권 유린 상황에 대해서 알려야 합니다.
North Korea's green condition. 여러분들도 이러한 북한의 열악한 상황을 개선할 수 있도록 노력해 주시길 바랍니다. My friend, freedom 여러분, and democracy are once again 자유민주주의가 다시 한번 위협받고 있습니다. 우크라이나의 전쟁은 국제 규범의 위반이라고 할 수 있습니다. It is an attempt to unilaterally change 이는 일방적으로 현상을 변경하려는 시도입니다. 대한민국은 우크라이나에 대한 무력 공격을 강력히 규탄합니다. When North Korea invaded us in 1950, 북한이 우리를 1950년 침공했을 때 자유민주주의 국가들이 우리를 지원했고 또 함께 싸워 자유를 지켰습니다. 이는 역사가 말해주고 있습니다. 우리 경험을 통해서 알 수 있는 것은 자유민주주의 국가들의 연대가 얼마나 중요한지 알려주고 있습니다. 대한민국은 자유 세계와 함께 우크라이나 국민의 자유와 권리를 수호하고 또 이들을 재건하는 데 노력을 기울일 것입니다. Honorable members of Congress. 존경하는 의원 여러분, 지금까지 6명의 대한민국 대통령이 이 의미 있는 자리에서 연설을 했습니다. 이승만 대통령께서 1954년에 연설을 했으며 노태우 대통령께서도 이후에 이런 말을 연단에 서서 했습니다. 태평양 국가들은 개방 사회를 만들었고 시장 경제를 통해 세계에서 가장 빠른 성장을 이뤘습니다. 그리고 태평양은 미국에게 더욱 중요하게 될 것이고 한국은 이 지역의 평화와 번영에 더욱 기여하게 될 것입니다. 언젠가 한국의 대통령이 다시 이 자리에 서서 내가 한 이야기를 꿈이 아니라 현실이 되고 또 그렇게 말할 날이 올 것이라고 말했습니다. 이와 같은 노태우 대통령의 꿈은 현실이 되었습니다. 감사합니다. 우리는 현재 인도 태평양 시대에 살고 있습니다. 이 지역은 전 세계 인구의 65%와 전 세계 GDP의 62% 그리고 해상 운송 물량의 절반이 이 지역에서 이루어지고 있습니다. 작년에 대한민국은 포괄적 지역 전략인 인도 태평양 전략을 발표했습니다. 우리는 자유롭고 평화로우며 번영하는 인도 태평양 지역을 포용과 신뢰, 호혜의 원칙에 따라 만들어 나갈 것입니다. 우리는 규범 기반의 질서를 인태 지역에서 강화하고 이를 위해 포괄적이고 중층적인 방식으로 주요 파트너들과 협력 또한 확대해 나갈 것입니다. 이는 우리 한미 동맹의
역할과 무대 또한 확대하고 있다는 것을 의미합니다. 한국은 미국의 국제 지원을 국제개발처로부터 지원을 받았습니다. 하지만 현재 한국은 미국과 함께 다른 개발도상국들을 돕고 있습니다. 한국은 공적 개발의 규모도 확대하였습니다. 그리고 맞춤형 방식으로 수혜국들을 돕고 있습니다. 어제 저와 바이든 대통령은 공동 성명을 통해 미래로 전진하는 행동하는 동맹의 비전을 담았습니다. 양국은 함께 우리의 동맹을 확대해 나갈 것입니다. 우리는 함께 혁신을 외교와 안보를 넘어서 인공지능과 퀀텀 기술, 바이오 과학, 또 오픈랜 등에서 계속해서 확대해 나갈 것입니다. 우리의 최첨단 반도체 산업에서의 협력은 안정적이고 내실 있는 공급망을 만들 것이며 경제 불확실성을 함께 해소할 것입니다. 우리는 새로운 역사를 써나갈 것입니다. 우주와 사이버 공간에서도 신세계를 만들어 나갈 것입니다. 대한민국과 미국은 세계에서 제일 가는 기술 강국입니다. 우리는 함께 커다란 시너지 효과를 만들 것입니다. 하원의 의장님, 부통령님, 그리고 존경하는 상하원 의원 여러분, 우리 동맹은 보편적인 가치를 바탕으로 합니다. 자유, 인권, 민주주의가 바로 우리 동맹의 근간을 이루고 있습니다. 우리 동맹은 정의를 위한 것입니다. 우리 동맹은 평화를 위한 것입니다. 우리 동맹은 번영을 위한 것입니다. 우리는 함께 이 동맹이 미래로 전진해 나갈 수 있도록 할 것입니다. 내일의 세계를 만들어 우리의 미래 세대를 위해 무한한 기회를 만들어 나갈 것입니다. 이러한 우리의 여정에 여러분께서도 함께해 주시길 바랍니다. 미국의 축복이 있길 바라며 신의 축복이 우리 위대한 동맹에 함께하기를 바랍니다. 감사합니다. 가수 임